Good morning, dear friends. Let us invite our beloved Bishop with a round applause of. As he enters, let us all stand up and give him that honor. Dear Dear Most Reverend Ambrose Pichai Muthu, D.D. Bishop of Vellore, Reverend Father Selvam C.R.A. President, Reverend Fathers, Sisters, Brothers, and my dear friends. A warm, joy-filled welcome to each one of you who are gathered here today for our Christmas celebration. I know all of you are happy to be here. If you are smiling already, wonderful. If not, don't worry. This celebration of Christmas will bring that smile on your face. Christmas is a beautiful season filled with happiness, love, and hope. It brings us together, sometimes voluntarily or sometimes because the invitation didn't allow us to escape. But truly, it reminds us of kindness, generosity, and compassion. Christmas teaches us that the greatest gifts aren't wrapped in shiny papers, they come from the heart, simple and sincere and priceless. As we enjoy today's colorful performance, soulful carols, and vibrant dance, let us remember the spirit behind the celebration. It's a time to forgive, to be grateful, and to remain united as one joyful family. May this festive season light up your lives with hope and fill your hearts with love. Thank you for joining us and making this day a special one. Wishing you all and your communities a Merry Christmas and a prosperous New Year. Celebration. We begin by grounding ourselves in the presence of God. Prayer connects us with the divine. It's like Wi-Fi for the soul, except the connection never drops. Through prayer, we express gratitude for all blessings and seek guidance for the journey. May this moment open our hearts to peace, kindness, and compassion. I now invite the Tiruvannamalai Vicariate, consecrated persons, to lead us in prayer. Let us join with reverence. Very good morning, beloved Bishop, my dear fathers and sisters. Very good morning. Before you could start the formal prayer, shall I have a little short ice breaking? Kindly, I may request all of you to stand. Rise up, please. Stand. May request Tiruvannamalai Vicariate CRI group, sisters, fathers, please come on this dais, please. Come first. So, as the psalmist says, let them praise the name of the Lord with the dancing. Let them praise the name of the Lord with the dancing. It's a simple action song, and our sisters and fathers will teach you how to dance actually. So you can join. And the dice also, those of you can join. You see the action? It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Action, okay? Then walk, 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 walk. On your right you have to walk. And give one, okay, or jump kudukuringa. Then left, walk, walk, walk. Anga or kick. Okay va? Then first sing the Lord.
Then we go for love the Lord, love this way, and then serve the Lord. Bend down and say the Lord, we are serving. Okay? I could see sisters are very vibrant. This side, fathers, please, my dear fathers, I need a little more. Thank you, boss. Okay, group, attention. Yeah, very good. Let's start. Sisters, ready? La 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 la. La 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 la. Ready? It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. On your right. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Sing. The great things to sing. Love the Lord. Oh, sorry. It's a great things to love the Lord. It's a great things to love the Lord. It's a great things to love the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Now serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Thank you. Let's all give a big hands. Okay. Sister, not yet over. Prayer. Please stand. Now only we are going to start for formal prayer. Let's all rise up for the Bible reading. புனித மார்க் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 16 வசனங்கள் 15-16. இயேசு அவர்களை நோக்கி, உலகெங்கும் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள். நம்பிக்கை கொண்டு திருமுழுக்கு பெறுவோர் மீட்பு பெறுவர். Dear loving Father, as we gather for this CRI Vellore meeting, in the spirit of Christmas, we thank you for the gift of your Son, our Lord Jesus Christ, the light who dispels every darkness. We pray for our bishop, for all our fathers, sisters, and brothers in religious life. Bless our communion, strengthen our mission, and deepen our dedication to serve your people, especially the poor and the vulnerable. May this gathering inspire us to walk together with faith, humility, and generosity. We ask this through Christ our Lord. Dear fathers and sisters, please be seated. To officially begin this joyful event, I invite with delight the representative, Sister Abia from FSAG, from Chetpat Vicariate, to formally welcome us and inaugurate this Christmas event and give the welcome address. Let us applaud with enthusiasm. This is the official start button of our celebration. A hearty welcome to you all. On behalf of our CRI, it is my distinct privilege and honor to extend a warm welcome to each one of you gathered here today. It fills my heart with immense joy and deep gratitude to welcome you all to the CRI Vellore Diocese Christmas celebration, a moment where faith, fellowship, and the spirit of Christmas come together in beautiful harmony. This blessed season reminds us that God's greatest gift to humanity came wrapped out in luxury, not in luxury, but in humility. A tiny child in a manger, yet that child transformed the world forever. We are truly blessed and delighted to have with us our diocesan bishop, His Lordship Dr. Ambrose Pichaimuthu.
Your presence among us is a source of profound joy and inspiration. Your leadership, wisdom, and commitment to our diocese are qualities we deeply admire and appreciate. Under your guidance, we continue our journey of faith and service with renewed energy and purpose. May your time with us today be abundantly blessed as we strive together to spread God's love. With great respect and affection, we extend our warmest welcome to you, Your Lordship. May I call upon our CRI President, Father Luther Selvam MSc, to honor our Bishop with a shawl. It is with immense pleasure and gratitude that we welcome our esteemed Curia members, Reverend Father M. John Nicholas, our esteemed Vicar General. Father, your presence today adds grace and meaning to this gathering. Your selfless ministry strengthens our diocese. Now, I invite Father Satyanathan SDB, Treasurer, Vellore CRI, to honor him with a shawl. And also welcome Reverend Father S. Richard Pereira, Financial Administrator, Reverend Father B. Edwin Savariyappa, Chancellor, Reverend Father S. A. Nyanasegar, Administrator, Property and Sangamam Hall, Reverend Father A. Luther Xavier, Manager of Schools, Reverend Father A. M. Amalanathan, Director of VSSS. Your tireless service in various capacities strengthens the administration and mission of our diocese. On behalf of the CRI Vellore and our entire diocesan community, I extend a warm welcome to each one of you. This noble assembly of Vicars Foreign reflects the strength and diversity of our clergy. Each of you has been entrusted with the sacred responsibility of nurturing and guiding our people in faith. Together, you form a strong, supportive, and dedicated network bound by love for God and His flock. May our gathering today inspire and renew each of you as we continue to collaborate in unity for the greater good of our diocese. A warm and respectful welcome to all our dear and Reverend Vicar Foreign, especially Reverend Father I. John Robert. Welcome you, Vicar Foreign. It is a privilege and joy to welcome our esteemed Vicariate office bearers, Father Luther Selvam MSc President, Vellore CRI, Reverend Father Satyanathan SDB, Treasurer, Vellore CRI. Your roles are vital in coordinating and implementing initiatives that enrich our parishes and communities. Your dedication, enthusiasm, and generous service are highly appreciated. You each play a unique role in the spiritual and pastoral growth of our diocese. Once again, a warm welcome to you, dear CRI office bearers. It is my distinct honor and joy to welcome all our esteemed religious fathers, sisters, and brothers. Your presence is a testimony to your commitment to the gospel and your dedication to serving God's people. As consecrated men and women, you inspire us with your exemplary lives, your mission-oriented service, and your faithfulness to your vows. Our diocese is blessed with a rich and vibrant community of religious, representing various congregations and ministries. Each of you contributes uniquely to the spiritual nourishment of our people. A heartfelt welcome to all our dear religious fathers, sisters, and brothers. Let us celebrate this Christmas with the same love that Jesus brought into the world.
Once again, I extend a warm and joy-filled welcome to each and every one of you present here today. Thank you. Sister, for the wonderful welcome speech. I now request all the dignitaries on the dais kindly to take the chairs down there. Remind us that joy shared through music spreads faster than any Christmas greeting cards. We now welcome the melodious singer from Vandavasi Vicariate to present the first carol of the event. இந்த நெஞ்சுக்குள்ளே நீ பிறக்க எனக்கு கவலை என் இறைவா, இனி அச்சம் என்பது எனக்கு வழி எங்கும் தடைய தலைவா. இந்த நெஞ்சுக்குள்ளே நீ பிறக்க எனக்கு என்ன கவலை இறைவா, இனி அச்சம் என்பது எனக்கு வழி எங்கும் தடையல் தலைவா. உந்தன் பிறப்பு சிறப்பு தருமே இறை அரசு நனவாகுமே. உந்தன் பிறப்பு சிறப்பு தருமே இறை அரசு நனவாகுமே. உந்தன் வாழ்க்கையின் வாழ்வு உயிராகுமே உயிராகுமே. எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா, எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா. பாதைகள் தெரியாமல் நான் திரிந்தேன், வழி காட்டிடும் விண்மீன் நீ பிறந்தாய். பாதைகள் தெரியாமல் நான் திரிந்தேன், வழி காட்டிடும் விண்மீன் நீ பிறந்தாய். உந்தன் கரமானது எந்தன் துணையாகுமே. உந்தன் கரமானது எந்தன் துணையாகுமே. உந்தன் வார்த்தை என் வாழ்வின் உயிராகுமே உயிராகுமே. எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா, எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா. வாழ்க்கையை இழந்து நான் தவித்தேன், நான் உன்னோடு என்று எனில் மலர்ந்தாய். வாழ்க்கையை இழந்து நான் தவித்தேன், நான் உன்னோடு என்று எனில் மலர்ந்தாய். உந்தன் உறவானது உயிர் துணையானது. உந்தன் உறவானது உயிர் துணையானது. உந்தன் வார்த்தை என் வாழ்வின் உயிராகுமே உயிராகுமே. எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா, எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே எந்த நெஞ்சுக்குள்ளே பிறக்கவா. கிறிஸ்மஸ் Merry Christmas, tra-la-la-la-la, Merry Christmas, tra-la-la-la-la. We wish you a happy Christmas. Wish you a happy Christmas. Thank you. Thank you, sisters, for your beautiful singing. Get ready to enjoy a burst of energy and grace and creativity. We proudly welcome the talented dancers from Holy Cross School, whose performance will surely make this event a beautiful one. I invite the dancers on stage. துயரங்கள் நீக்க
Thank you, dancers. Your movements told stories, lifted our spirits, and lighting up the stage and touching our hearts. Christmas carols have a wonderful way of uniting us, whether we sing confidently or simply hum along, pretending we know the lyrics. Let us welcome the gifted singers of Tirupattur Vicariate. வானதூத செய்தி சொல்ல அட்டிடைய கேட்டுக்கொள்ள பனி சொட்டும் நல்ல இரவில் எங்கள் பூமி பார்க்க வந்த நிலவே வானதூத செய்தி சொல்ல அட்டிடைய கேட்டுக்கொள்ள பனி சொட்டும் நல்ல இரவில் எங்கள் பூமி பார்க்க வந்த நிலவே உன்னை காண கூடி கண்கள் வேண்டும் இந்த ஜென்மத்தில் என் மூச்சு காற்றில் வாரும் அரும்பே உன்னை என்ன சொல்லி பாடும் மனமே உன்னை என்ன சொல்லி பாடும் மனமே வானதூத செய்தி சொல்ல அட்டிடைய கேட்டுக்கொள்ள பனி சொட்டும் நல்ல இரவில் எங்கள் பூமி பார்க்க வந்த நிலவே
பூமி பார்க்க வந்த நிலவே. Minus track made a mistake, so therefore we did not sing well. Now to make it up, here we have from our vicariate a single solo performance. Single varum solo perform pannom. Here I invite Father Joe to come on stage. Deva Joe, the stage is yours. Monsignor Nicholas, Father Selvam, the President, all the office bearers, and my dear fathers, brothers and sisters, all of you are very serious. Can you put up a smile, please? Really serious. So, I will give you a commercial break before the song and after the song. Is it okay? Yes or no? Okay. It was Christmas season. Christmas season ku wife husband சொன்னார், ஏங்க நீங்கள் எனக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு நெக்லஸ் வாங்கி தந்ததுக்கு ஒரு டிவி வாங்கி தந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன மாரி பண்ணுறது, கவரிங் டிவி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். Okay, you can clap hands. Not for the joke, for the song. Joke also you can. Okay. பிள்ளைகளும் செல்வங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நானே. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நல்ல செய்தியோடு கை நிறைய பரிசும் தந்திட வந்தேன் நானே. சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளை துள்ளியலும் செல்வங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நானே. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நல்ல செய்தியோடு கை நிறைய பரிசும் தந்திட வந்தேன் நானே. கை தட்டுங்க. காலை மாலையிலும் எந்நேரம் அன்பு உங்கள் வாழ்வோடு ஒன்றாகணும். காலை மாலையிலும் எந்நேரம் அன்பு உங்கள் வாழ்வோடு ஒன்றாகணும். ஏனோ தானோ என்று வாழாமல் இயேசுவோடு ஒன்றாக வாழ்ந்தாகணும். பாடி பாடி சேர்ந்து இந்த பண்டிகை கொண்டாடுவோம். சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளை சொல்லி எழும் செல்வங்களை கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நானே. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நல்ல செய்தியோடு கை நிறைய பரிசும் தந்திட வந்தேன் நானே. ஜோரா தெரியுங்க. கோபத்தாபங்கள்
தாபங்கள் நாள்தோறும் நம் வாழ்வில் வந்தாலும் போராடணும். கோபத்தாபங்கள் நாள்தோறும் நம் வாழ்வில் வந்தாலும் போராடணும். மாறாய் இன்பம் தரும் இயேசுவின் துணையோடு ஒன்றாக ஜெயம் காணணும். பூமி எங்கும் சேர்ந்து இந்த நன்னாளை கொண்டாடுவோம். சின்ன சிறு பிள்ளைகளை துள்ளி ஏழும் செல்வங்களை கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நானே. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நல்ல செய்தியோடு கை நிறைய பரிசும் தந்திட வந்தேன் நானே. கைத்தங்கோ. சின்ன சிறு பிள்ளைகளை துள்ளி ஏழும் செல்வங்களை கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நானே. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா நல்ல செய்தியோடு கை நிறைய பரிசும் தந்திட வந்தேன் நானே. One more commercial break with the permission of the bishop and BG and the president. It was December half-yearly time. Students wrote half-yearly exams. அரையாண்டு தேர்வு எழுதுனாங்க. அரையாண்டுனாவே கிறிஸ்மஸ் உங்களுக்கு தெரியும். விடைத்தாள் answer sheets teacher was correcting. Some boys performed very well, 100 out of 100, and some distinction and some first class with distinction, good marks, first class, etc. One boy, he just wrote the register number, subject number, first page blank, nothing, tabula rasa, ஒன்றுமே எழுதலை. செகண்ட் பேஜ் உஜாலா ஒயிட்டு, ஒன்றுமே இல்லை, பிளாங்க்கு. மூணாவது பேஜ்லேயும் ஒன்றும் எழுதலை, நாலாவது பேஜ்லேயும் ஒன்றும் எழுதலை. இவனுக்கு எவ்வளோ குறும்பு சேட்டை இருக்கும். அடிஷ்னல் ஷீட் வாங்கிட்டார். அடிஷ்னல் ஷீட் வாங்கி டைப் பண்ணிவிட்டு 5வது பேஜ்லேயும் ஒன்றும் எழுதலை, ஒயிட்டு தான் உஜாலா. கடைசி பேஜ் 6வது பேஜில் ஒன்றும் எழுதலை. டுவர்ட்ஸ் தி எண்டு ஜம்பமாக எழுதுகிறார். God alone knows the answers. Happy Christmas. வாத்தியார் பார்த்தாரு, என்னடா ரெஜிஸ்டர் நம்பரு, சப்ஜெக்ட் நேமு, ஃபஸ்ட் பேஜில் ஒன்றும் இல்லை, செகண்ட் பேஜில் ஒன்றும் இல்லை, தேர்ட் பேஜில் ஒன்றும் இல்லை, ஃபோர்த் பேஜில் ஒன்றும் இல்லை. படுவா ராஸ்கல், எவ்வளோ கொழுப்பு இருக்கும் உனக்கு, திமிரு இருக்கும், சேட்டை. இதில் ஒரு அடிஷ்னல் ஷீட்டு இருக்கு. அடிஷ்னல் ஷீட் வாங்கி டைப் பண்ணிட்டு அந்த 5வது பேஜ்லேயும் ஒன்று எழுதலை, 6வது பேஜ்லேயும் ஒன்று எழுதலை. கடைசியில் God alone knows the answers. ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். உனக்கா இவ்வளோ திம்மரா படுவா? இவர் எழுதினார். ரிமார்க் பை த டீச்சர், God gets 100, you get 0. Happy New Year. So Bishop Ambrose, Father BG, and my dear Father Selvam, President, and all the superiors, brothers and sisters, Happy New Year. Have a joyous, joyful, glorious and eventful Happy Christmas and a very prosperous, bright and wonderful New Year 2026. God bless you and thank you. Carry it. And Father Deva Joe for your single performance. And the musical joy continues. Please join me in giving a very big round applause to welcome the Arakonam Vicariate, who will now take us on another melodious Christmas journey. Arakonam Vicariate. சின்னஞ்சிறு ரத்தினமே, சிரிக்கும் செவ்வந்தி பூச்சரமே, சிரிக்கும் செவ்வந்தி பூச்சரமே, என்ன சொல்லி உன்னை அள்ளி தாலாட்டு பாடுவேன், தாலாட்டு பாடுவேன்.
சின்னஞ்சிறு ரத்தினமே சிரிக்கும் செவந்தி பூச்சரமே என்ன சொல்லி உன்னை அள்ளி தாலாட்டு பாடுவேன் எல்லாம் இழந்து வந்தவரே மழலையான மன்னவரே மழலையான மன்னவரே மாட்டு தொழுவின் மாணிக்கமே 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 சின்னஞ்சிறு ரத்தினமே சிரிக்கும் செவந்தி பூச்சரமே சிரிக்கும் செவந்தி பூச்சரமே என்ன சொல்லி உன்னை எள்ளி தாலாட்டு பாடுவேன் தாலாட்டு பாடுவேன் வண்ண பூமழையே வானழகே வையம் வந்ததா சின்ன கூட்டுக்குள்ளே வெண்ணிலவு தஞ்சம் கொள்வதா வண்ண பூமழையே வானழகே வையம் வந்ததா சின்ன கூட்டுக்குள்ளே வெண்ணிலவு தஞ்சம் கொள்வதா மின்மினி போலவே விண்மீன்கள் சூழவே கண்மணி கோலமே அந்த தெய்வம் பிறந்ததா மின்மினி போலவே விண்மீன்கள் சூழவே கண்மணி கோலமே அந்த தெய்வம் பிறந்ததா அருளே அழகா ஆள வந்ததா இருளே நிழலாய் வீழ வந்ததா சின்னஞ்சிறு ரத்தினமே சிரிக்கும் செவந்தி பூச்சரமே சிரிக்கும் செவந்தி பூச்சரமே என்ன சொல்லி உன்னை அள்ளி தாலாட்டு பாடுவேன் தாலாட்டு பாடுவேன் தாலாட்டு பாடுவேன் Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and a Happy New Year, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, dear singers, for your dedication and joyful voices. We feel the spirit of Christmas more deeply now. Now comes a very exciting part of a celebration, the Christmas action message. If Christmas had asked us, this team would already be polishing their trophies. Let us warmly welcome the creative and talented members of Polur Vicariate. Especially to our dear Bishop and to our Vicar General and all the fathers and sisters. As I joined the group, Father Victor told me, we have to give the Christmas message. It may be little small, he said. I wanted to say no, but I said yes because group was small. It is an incident of a boy growing in a village. He used to see the aeroplane playing every day over his village. So one day the village boy had a thought, how do the people travel in that flight aeroplane? So he had asked his dad, I see every day morning one flight flying over our village, and we children all, we just so wave the hand saying, hi uncle, bye bye, we say, looking at the aeroplane. So the boy asked dad, does the people fly? So the dad said, yes, my dear son, people travel in that flight. Then how do the people get into the flight, dad? Because always flying in the sky. Then the dad said, it is nothing. The flight itself will come down and it will take the people inside the flight and it will fly to the sky, he said. Yes, dear friend, that is what the Christmas also. God himself comes to us in the form of human being in order to make us all children of God. That is what St. Athanasius would say, Son of God became Son of Man in order to make us all
sons of God. That is what small message I am happy to give you, that you and me receive that Christ, that you and me called upon to be, that Christ received people, give to the people through our own words, through our own deeds, through our own way of life, that we are children of God, being as a children of man in this world. So I wish you all very happy Christmas and prosperous New Year. Thank you all. And loves cake cutting. The Christmas cake, rich and sweet, is a symbol of God's abundant love. As we cut and share it, we celebrate unity, joy and togetherness. I invite our beloved Bishop and to come on stage and all of you to join in cutting the cake. அனைவரும் எழுந்து நின்று கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பாடல் பாடி நம்மளுடைய ஆயர் தந்தை அவர்களை வாழ்த்துவோம். தன்னுடைய முதலாம் ஆண்டு ஆயர் அருட்பொழிவு நாளை கடந்த 9ஆம் தேதி அவர் நிறைவு செய்தார், கொண்டாடினார். எனவே நம்முடைய துறவியர் பேரவை சார்பாக அவரை இந்த நாளிலே வாழ்த்துவதிலே நாம் பெருமை கொள்ளுகிறோம். அனைவரும் இணைந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ பாடல் பாடி அவரை வாழ்த்துவோம். Thank you everyone for putting your hands together. With deep joy and respect, we warmly welcome Reverend Father Lourdes Selvam, esteemed CRA President of the Vellore Diocese and dedicated parish priest of St. Anthony Church, Kangapuram. For the today's meaningful gathering has come to life because of your inspiring leadership, your tireless coordination and your vision of uniting all religious communities as one family. Your commitment to unity, collaboration and selfless service is truly admirable. On behalf of everyone gathered here, we express our sincere appreciation and gratitude. May I now invite Reverend Father Lourdes Selvam to felicitate our Lordship. ஆயரின் திருநிலைப்பாடு தின நல்வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்து மடல். வாழ்க வாழ்க வாழியவே. எம் பெரும் மதிப்பிற்குரிய மேதகு ஆயர் அருள்முனைவர் அம்பரோஸ் பிச்சைமுத்து அவர்களே, செங்கல்பட்டு மறைமாவட்டத்தின் முத்தே, எம் வேலூர் மறைமாவட்டத்தின் சொத்தே, இயேசு கிறிஸ்துவில் நீர் நீடோழி வாழ்கவே. உம் பணிவாழ்வு எம் மண்ணில் பல ஆண்டுகள் செழிக்கவே. உம் திருநிலைப்பாடு நிறைவடைந்து 1ஆம் ஆண்டு இந்நாள் எம் இதயம் நிறை வாழ்த்தும் நன்னாள். வாழ்த்துகிறோம், உம் பணி வாழ்வு வளர ஜெபிக்கின்றோம். கடந்த ஒரு ஆண்டில் உம் அன்பு கருணை எம் ஆனந்தம், உம் பேரார்வம் எம் விழித்தேடல், உம் ஆன்மீக வழிகாட்டல் எம் இறைத்தேடல், உம் வருகை எம் புத்துணர்ச்சி, உம் சமூக நீதி எம் அரவணைப்பு, ஏழை எளியோரின் மேம்பாடு எம் குடும்ப ஒற்றுமை. ஆம் ஆயரே, இளைஞர்கள் நலமேற்றீர், குடும்பங்களில் பாசம் வளர்த்தீர். உம் ஆன்மீக வளர்ச்சி எங்களின் வழித்தேடல், உம் பணிவும் பரிவும் எமக்கு கேடயம். இந்நாள் நல்ல மெய்ப்பராய் உங்கள் பணியை இறைவன் இன்னும் பலப்படுத்தும் நாளாகட்டும். விண்மீன்கள் ஒளியனுப்பி விடிந்ததோடு பொன்னாளென உரைக்க, வீசும் இளம் தென்றல் வந்து இந்நாளில் உம் காதோடு கவிப்பாட, விசும்பின் விழித்துளி என விடை காணா நாள்கள் வாழ்த்தி இன்பம் காண் வான்மலையும் வாழ்த்துரைக்க,
பொன்றா உலகில் நன்றாய் வென்றாய் என்னும் நற்பெயரோடு வாழ்க வாழ்கவென வாழ்த்துகிறோம். வாழ்க பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல ஆயிரம் ஆண்டு இன்று போல் என்றும் உவந்து. எம் ஆயரே, ஆயரின் சீடராக அர்ப்பணம் தந்தும் அருட்பொழிவு பெற்ற அந்நாள் இந்நாள் பொன்னாள். மண்ணில் தோன்றும் மனிதர்கள் உருவில் கடவுளாய் காணலாம் என்பதன் அர்த்தம் உணர்ந்தோம் எளிமையின் தோற்றத்தில். இயேசுவின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் உங்கள் மேய்ப்பு பணி எங்கும் நிறையட்டும். ஆயர் பணி இன்னும் பல ஆண்டுகள் பெருகி இறைமையில் மலர வாழ்த்துகிறோம். திருநிலைவாட்டு ஆண்டு தின நல்வாழ்த்துக்கள். இவன் துறவியர் பேரவை, வேலூர் மறைமாவட்டம், நாள் 13/12/2025. அன்புக்குரிய மேதகு ஆயர், மறைமாவட்டத்தின் முதன்மை குரு மற்றும் வேலூர் மறைமாவட்ட துறவியர் குழுமத்தின் அங்கத்தினர்களே, இந்த நாளிலே உங்களை அனைவரும் பார்ப்பதிலே ஒன்றாய் ஒரு குடும்பமாய் இணைந்து நம்மளுடைய ஆயரோடு இணைந்து இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவையும் நமது ஆயர் அவர்களின் ஆயர் திருநிலை வாட்டு ஓராண்டு நிறைவு விழாவையும் கொண்டாடுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். கடந்த ஒரு ஆண்டிலே பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகாக நம்மளுடைய துறவற சபைகளினுடைய பணியை அங்கீகரித்த ஒரு நபர் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய ஆயர் தந்தை மேதகு ஆயர் அம்ப்ரோஸ் அவர்கள். துறவியர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த பணியையும் பல்வேறு நிலைகளிலே அவர்கள் கடந்து வருகிற கஷ்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் நன்கு அறிந்தவராக, அவர்களுக்கு எந்த வகையிலும் உதவக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆயனாக அவர் வலம் வந்து கொண்டிருப்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன், கண்டிருக்கிறேன். எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மெய்ப்பன், நல்ல ஆயர் நமக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு வரம். அவருடைய ஒரே ஒரு ஆசை என்று சொன்னால், மருத்துவர்கள் நோய் அற்றவர்களுக்கல்ல, நோயுற்றவர்களுக்கே தேவை என்ற அந்த ஒரு மைய கருத்தை வைத்துதான் அவர் கடந்த ஒரு வருடமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அவர் செல்லக்கூடிய இடங்களுக்கெல்லாம் சொல்வது அதுதான், மக்கள் யாரும் ஒதுங்கிவிடக்கூடாது, ஒதுக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்ற அந்த ஒரு உயரிய எண்ணத்தை தன்னகத்தே வைத்து அனைத்து அருட்தந்தையர்களுக்கும் அவர் அறிவுறுத்துகிற அறிவுறுத்தல் இதுதான். பங்குகளிலே நீங்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறீர்கள், உங்களை பாராட்டுகிறேன். ஆனால் அதே கவனம் உங்கள் பங்குகளுக்கு கீழாக இருக்கக்கூடிய கிளை பங்குகளுக்கும் கிடைக்க வேண்டும். அந்த கிளை பங்கு மக்களும் ஆன்மீகத்திலே வளர வேண்டும், இறை ஆண்டவரை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய பணி முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும்தான் அவர் மீண்டும் மீண்டுமாக அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார். எனவே அன்புக்குரியவர்களே, அந்த ஆயனுடைய ஆசையில் நாமும் இணைவோம். இனிமேல் நம்மளுடைய துறவற பணியிலே அந்த கிளை கிராமங்களையும் இணைத்து கொள்வோம். நாம் பணியாற்றக்கூடிய பணித்தலங்களிலே இருக்கக்கூடிய கிளை கிராமங்களிலும் நம்மளுடைய பணியை முடுக்கி விடுவோம். நம்மளுடைய குடும்ப சந்திப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக உதவிகளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் ஆயரின் அந்த ஆசைப்படி இனி வரக்கூடிய காலங்களிலே கிளை கிராமங்களிலும் நம்மளுடைய துறவற பணி தொடரும் என்கின்ற உறுதிப்பாட்டோடு மீண்டுமாக ஒரு முறை ஆயர் தந்தை அவர்களுக்கு
தன்னுடைய ஆயர் குருத்துவ திருநிலைப்பாட்டினுடைய வாழ்த்துக்களை கூடியிருக்கிற நம்முடைய துறவற பேரவை வேலூர் மறைமாவட்டத்தின் சார்பாக தெரிவிப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆயர் தந்தை அவர்கள் தனிப்பட்ட பரிசை விரும்பாதவர். யாரும் நம்மை வாழ்த்தி பேச வேண்டும், பெருமையாக சொல்ல வேண்டும் என்ற ஆவலை விரும்பாதவர். எனவே அவருக்கு ஏதாவது இந்த நினைவை கொண்டாடும் வகையிலே பரிசு கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய அனைவரின் சார்பாக என்று உணர்ந்தபோது அது மற்ற மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய விதத்திலே அந்த பரிசை நாம் அளிக்கலாம் என்று சொல்லி நம்மளுடைய துறவற குடும்பத்தின் சார்பாக ஒரு சிறிய அன்பளிப்பை இந்த நேரத்திலே அவருக்கு அளித்து கொடுப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எனவே அனைத்து மறை கோட்டத்தினுடைய சிஆர்ஐ பிரசிடென்ட்ஸ் அனைவரையும் நான் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். அனைவரும் இணைந்து ஒன்றாக நம்முடைய துறவற குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த பரிசை ஆயர் அவர்களுக்கு அர்ப்பணித்து நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம். அனைவருக்கும் நன்றி. அனைத்து சிஆர்ஐ பிரசிடென்ட்ஸ், விகாரேட் லெவல் சிஆர்ஐ பிரசிடென்ட்ஸ் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். We now prepare our hearts to receive the Christmas message from our beloved Bishop, Most Reverend Ambrose Pichai Muthu, whose gentle leadership and spiritual wisdom guide our community throughout the year. Bishop, your presence today truly embodies the peace and joy of Christmas. We eagerly await your words that will uplift us, enlighten us, and inspire us to live Christ's love in our daily lives. Welcome. அனைவருக்கும் வணக்கம். முக்கியமாக பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன். போன தடவை கேட்குதா? வெரி குட். ஏன்னா போன தடவை பேசும்போது போன வருஷம் கேட்கவே இல்லை. உங்களுடைய லிப் மூமெண்ட்டை வச்சு ஏதோ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சப்போஸ் கேட்கலன்னா தயவுசெய்து முன்னாடி இடம் இருக்குது, வந்து உக்காருங்க. முதலில் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை சமர்ப்பிக்கின்றேன். உங்களை பார்க்கின்ற போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது, எனக்கு மன நிறைவாக இருக்கிறது. நீங்கள் செய்கின்ற பணிகளை குறித்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதுபோல் என்னை பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். அப்படி தானே? எதுவும் திட்டுறல? ஓகே. அதுவே ஒரு நல்ல குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வது, ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வது, மற்றவர்களை தட்டி விடுவது, என்கரேஜ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நமது பணிக்கு அவசியமாகின்றது. ஏற்கனவே நான் போன வருடம் உங்களுக்கு சொன்னது போல் விகாரேட் லெவலில் பார்த்த போதும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்த போதும் I said, especially for the religious, Vellore is one of the dioceses. Diocesan priest மாதிரி கிடையாது. வெள்ளூர் டைசஸ் priest, மெட்ராஸ் டைசஸ் priest, செங்கல்பட்டு டைசஸ் priest அப்படி இல்லை. For you, you have got a lot of dioceses in your province. அதில் ஒரு சில பேருக்கு வெள்ளூர் டைசஸ்னால் அது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா மாதிரி. ஒரு சில காங்கிரிகேஷனுக்கு வெள்ளூர் டைசஸ்னால் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா மாதிரி. அதிலும் குறிப்பாக ஒரு சில கம்யூனிட்டி ஸ்டில் ஓர்ஸ். அதாவது இப்போ டைசஸன் ப்ரீஸ்க்கு ஒரு சில பேரிஷ் பனிஷ்மெண்ட்டாக நினைக்கிற மாதிரி ஃபார் சம் ரிலீஜியஸ் வெள்ளூர், அதிலும் குறிப்பாக ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நிறைவான மனதோடு வராவிட்டாலும் வந்துட்டோம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம். ஆனால் I said this point already to you.
besides all the personal motives, whether it is from the provincial, whether it is from the bishop, or whether from you yourself, giving a very big margin for the personal motives, for personal interest, likes and dislikes, I tell you, my dear sisters, my dear brothers, my dear fathers, it is God's plan. It is God's plan that you are here today in this community. It's God's plan, believe me. பல காரணங்கள் இருந்தாலும், காரியங்கள் இருந்தாலும், பல பிரச்சனைகள் இருந்தாலும், நமக்கு மனசு இருக்கதோ இல்லையோ, நாம் முழுமையாக அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ இல்லையோ, the mere fact you are appointed or you are here in this particular diocese, in this particular community, it is God's plan. ஒரு சில பேர் 10 வருஷம் இருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் 20 வருஷம் இருப்பீங்க. Because of some reasons, உங்கள் போஸ்டிங் போயிடும், உங்களை எடுத்தாக்கா அந்த போஸ்டிங் போயிடும். But you may not like, but no other go. I tell you, this is the basic thing you must keep in mind. That makes you happy. If you realize, yes, the one who called me has placed me here in this community, in this diocese, if you accept this, definitely you will be a happy person. நீங்கள் ஒரு உயர் பதவியில் இருப்பதனால் மட்டும் மகிழ்ச்சி வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால தான் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே we are disturbed, we are perturbed, and then we accuse others. But let us believe it is God's plan that I am here, including me. It is God's plan. So let us have that basis. Let us have this basis on which we live, on which we move. Because we cannot be simply stationed, but we have to move. We are not living in the boot camp, but we have to move. I will come back to this particular point for our reflection. So therefore, I thank you. I thank you for your presence. I thank you for your mission, whatever you do. The mere fact that you are here in my diocese, in our diocese, I am very, very happy. I thank God. I thank God for each and every one of you. And then I appreciate all your ministries, whether it is regarding education or health or social or anything else, or for the special people. I appreciate all your missions. My dear brothers, sisters and fathers, I repeatedly tell our priests of the diocese also this: you are the collaborators in God's mission. It is not my mission, it is not your mission. The church doesn't have its own mission. The congregation has no mission for herself or itself. It is God's plan, it is God's mission. We all participate in God's mission in our own way, depending on our charism. Each congregation has got your own charism. Based on that, you are doing your duties, your mission. But ultimately, it belongs to God. It belongs not of your own. You are participating in God's mission. Therefore, realize whatever you do, whether you sit or sleep, whether you are putting yourself 30% or 60% or 100%, it is not for you, it's for God. That also should motivate you to give yourself completely and totally, not in installments. When I like, I smile.
When I like, I do something. When I like, I may pray. When I like, I may give something. No. No. Because people make our mission. God is present among our people. If at all you want to experience God, you have to reach out to the people. கடவுளுக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியாதான். உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா அதை பற்றி? கடவுளுக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியாதான். கேன் யூ இமேஜின்? நான் சொல்ல, சென்ட் தாமஸ் அக்வினா சொல்கிறார், கடவுளுக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியாதான். என்னது இது? இதை விட மக்களை எப்படி அன்பு செய்வது என்பது அவருக்கு தெரியாதான். அதனால தான் தனது மகனை அனுப்புகின்றாராம். இதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன செய்யுதுன்னே தெரியல. ஈவன் காட் வாஸ் ஹெல்ப்லெஸ். He was helpless. Just because he was so possessed of his own, the people. Not because the people are so good to him. Not because we are so good. Just because we are far away from him, he wanted to come down in search of us. There is a moment in God's life also, in his thinking also, in his attitude also, there is a dynamism. He comes down, not remaining in his own place, not possessed with his power and mighty. He comes down, he comes down. நான் எப்பொழுதும் சொல்கிறேன், இந்த போன ரெக்கலெக்ஷனில் கூட நம்ம மறைமாவட்ட குருக்களுக்கு சொன்னேன், you just come to the reality, come to the core of the reality. Who feeds you? Who feeds me? யார் நமக்கு சோறு போடுறாங்க? Directly or indirectly, who feeds us? The religious. அது மெடிக்கல் மிஷனாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது எஜுகேஷன் மிஷனாக இருந்தாலும் சரி, சோஷியல் மிஷனாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மாற்றுத்திறனாளிக்கான நமது பணிகளாக இருக்கட்டும். Who feeds us, whether locally or foreign contribution? Who feeds us? Whether aided salary or consolidated salary, who feeds us? Let us not forget people. நான் டீச்சர்ஸ் கூட இதான் சொல்லுவேன், திரும்ப நான் டீச்சர்ஸ் கூட இதான் சொல்லுவேன். நான், யார் உங்களுக்கு சோறு போடுறது? யார் உங்கள் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பது? அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருப்பாங்க, கவர்மெண்ட் சேலரி கொடுக்கும், இந்த மக்களுடைய வரி பணம். இந்த பணத்தை வச்சு தான் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எஜுகேஷன் தரீங்க, பெட்டர் எஜுகேஷன். ஒரு சாமியாருக்கு யார் சோறு போடுறா? கௌரவமாக சொல்லிக்கலாம், காணிக்கையில் மக்கள் தாராளமாக காணிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அவர்கள் போடுகின்ற பிச்சை தான், அது ஃபீஸாக இருக்கட்டும், அது மற்றதாக இருக்கட்டும், அவங்க கொடுக்கறது தான், மக்கள் கொடுப்பதில் தான். எனவே நம்முடைய பணி மக்களை சார்ந்த பணியாக இருக்க வேண்டும், மக்களை தொடுகின்ற பணியாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் தியாலஜி ஆஃப் டச்ன்னு சொல்கிறாங்க, தொடுகின்ற பணி. Somewhere we have to touch the mind and hearts of our people. Again, எனக்கு பிடித்தவர்கள், நான் விரும்புகின்றவர்கள், அழகாக இருக்கின்றவர்கள். மறுபடியும் நான் டீச்சர்ஸுக்கு சொன்னது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு கிளாஸில் டீச்சருக்கு யாரை பிடிக்கும்? உண்மையாகவே சொல்லுங்கண்ணா. நல்லா நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரவங்க, நல்லா படிக்கிறவங்க, ஒழுக்கமானவங்களாக இருக்கிறவங்க, சொல்கிற பேச்சை கேட்குறவங்க, வீட்டு பாடம் செய்கிறவங்க, பங்க்சுவாலிட்டியை கீப்பப் பண்ணுறவங்க, நல்லா கோ கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் நல்லா இருக்கிறவங்க. மை டியர் brothers, sisters, fathers, they don't need you. They don't need you.
நீங்கள் இல்லாமலும் அவங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க. தென் டு whom we need, அடங்காதது, குளிக்காதது, அசிங்கமாக இருக்கிறது, சொல்கிற பேச்சை கேட்காதது. யூ கெட் மை பாயிண்ட்னா? they need your love, they need your concern, they need your energy, they need your time. அதனால் let us not be satisfied with 100% ரிசல்ட். அதில் எனக்கு பெரிய உடன்பாடெலாம் கிடையாது. எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த பிரின்சிபால்ஸ்லாம் ஒரு 2 பேர் ஃபெயில் ஆனாங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன். ஏன்னா there are poor people, they are struggling with you, you are struggling with them. I'm nothing against 100%, no, you get my point rightly. Sometimes when I say it's rightly misunderstood. You get my point, no? You get my point, no? So such people are in need of our attention. நமது பார்வை, நமது கரிசனம், நமது பணி உண்மையாகவே தேவையில் இருக்கின்றவர்களை சென்றடைய வேண்டும். இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன், எனது அனுபவத்தில் சொல்கின்றேன், உண்மையில் தேவையில் இருக்கின்றவர்கள், the real poor will not come and knock at your door. The real poor, they have sense of shame. The real poor will not disturb others. யாராவது உங்கள் கான்வெண்ட்டுக்கு இல்லை உங்கள் ஹவுஸுக்கு அல்லது உங்கள் பள்ளிக்கு வந்து நிற்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் he knows the route. இந்த டைமில் போனால் தான் நமக்கு கிடைக்குன்ட்டு வருவான், கொஞ்சம் சவுண்டு விடுவான், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா they create, and then sometimes you are compelled to give admission, compelled to give us concession. I tell you, my dear friends, if at all you want to help the real poor, if at all you have to go. இதை தான் நான் ஜெஸ்விட்னுடைய ஆர்டினேஷன் அன்றைக்கி சொன்னேன் நான் லோயலாவில். If at all you want to love the real poor, you have to go in search of them. நீங்களே தேடி போய் கண்டுபிடிச்சி ஒரு 2 பேருக்கு மட்டும் கொடுங்களேன் அட்மிஷனு. நீங்களே தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்தவங்களுக்கு இல்லை, அவங்க ஒரு 2 பேருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுங்களேன், நீங்கள் தேடி போய் வந்தவங்களுக்கு இல்லை. அது நீங்கள் யூ ஆர் டூயிங் ஆல்ரெடி, ஐ நோ யூ ஆர் டூயிங், ஐ அப்ரிஷியேட். ஆனால் நீங்களே தேடி போய் கண்டுபிடித்து அவளுக்கு கொடுத்து பாருங்கள், இதைவிட நிறை மகிழ்ச்சி, இதைவிட ஒரு பெரிய பணி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. இதைத்தான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அன்பார்ந்த சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, அன்பு அருட்பணியாளர்களே, ஸோ இதை நாம் நம்முடைய சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்வோம். இது ஏதோ இந்த கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் மட்டும் இல்லை, இது அடிப்படை ஒரு பணியாக அமைய வேண்டும். ஏற்கனவே செல்வம் சொன்னது போல் ஐ எம் ஆல்சோ இன்சிஸ்டிங், wherever you are, don't be so happy with the main station alone. Kindly concentrate on the substations. They deserve us more. லக்கு மக்கள் கரெக்டு, ஆனால் விளிம்பிலே இருக்கின்ற லக்கு மக்கள், விளிம்பில் இருக்கின்ற ஏழைகள், எளியவர்கள், ஒரு வாக்கெல்லாம் போகலாம் சப்ஸ்டேஷன்ஸுக்கு, உடம்புக்கு நல்லது. அப்படியே கொஞ்சம் அந்த வீடுங்களாம் போய் பாருங்களேன், எப்படி அந்த தெருவில் சும்மா நடந்து போங்களேன். நீங்கள் ஒன்றும் யாரையும் பார்க்க கொடுத்த, நீங்கள் சும்மா அந்த தெருவில் நடந்து போயிட்டு வாங்கலாம், கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷு காற்றுலாம் வரட்டுமே. எனவே இதையும் மனதில் வைத்துக்கொள்ளுமாறு உங்களை அன்போடு கோருகின்றேன். 2027 நமது மறை மாவட்டம் பிளாட்டினம் ஜூபிலியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 2 வருடங்கள் ஏறக்குறைய 1.5 வருஷம் வரும் 2. அதனால் உங்களுடைய ஆலோசனைகள், உங்களுடைய உடனிருப்பையும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். மறை மாவட்டத்தில் துறவிகளாக இணைந்து செயல்பட உங்களுடைய
எண்ணங்களையும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். ஏற்கனவே நான் செல்வத்திட்ட சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது இந்த மேஜர் சுப்பீரியர்ஸோடு எந்தெந்த சபைகளெல்லாம் நமது மறை மாவட்டத்தில் பணிபுரிகின்றார்களோ அவர்களோடு இணைந்து ஒரு சிறிய ஆலோசனை வைத்து பிறகு ஒட்டுமொத்தமாக நாம் ஒரு சில திட்டங்களை வகுக்கலாம். ஏன்னா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஓன் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆல்சோ. யூ ஆர் அண்டர் யுவர் ப்ரொவின்ஷியல், அண்டர் யுவர் ஜென்ரல். You can't make decisions directly. Therefore, what I thought, the superiors of the local communities and the HMs or principals, plus the provincial and the mother general, if it is possible, we'll have a meeting in view of planning for our platinum jubilee. You are most welcome to give your suggestions through the CRI office bearers. I come to the point. கிறிஸ்மஸ் மெசேஜ் இது வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னதெல்லாம் இன்ட்ரொடக்ஷன். வாட் ஐ ஷேர்டு டு அவர் டயசிசன் ப்ரீஸ், திஸ் பிகம்ஸ் a sort of meditation for me these days. அதாவது பல கேரக்டர்ஸ் வராங்கள்ல இந்த கிறிஸ்மஸ் சமயத்தில், பல கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் லைக் த ஷெப்பர்ட்ஸ்னுடைய என்கவுண்டர். நவ் திஸ் டைம் வாட் ஐ தாட் ஐ வுட் ஷேர் அபவுட் த வைஸ் மென். Wise man searching or in search of God, in search of the Messiah. For your kind information, don't think there were only 3 wise men. பைபிள் அப்படி எங்கேயுமே கொடுத்துடல. எங்கே பார்த்தாலும் அந்த மூணு பேர் வந்து பெருசாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வருவாங்க. பைபிள் சஜஸ்ட் 3 ஆஃபரிங்ஸ். 3 காணிக்கை பற்றி தான் இருக்கின்றது. ஒருவேளை பெரிய கூட்டமாக கூட வந்திருக்கலாம். who knows that part, don't get confused. பைபிளில் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. இதில் வேறு 3 அரசர்கள் வேறு ஒரு சில நேரத்தில். தேவர் ஒன்லி வைஸ் மென், ஞானிகள். வந்தது ஞானிகள், அரசர்கள் அல்ல. I reflect with you on this wise men in search of Messiah. அது ஷெப்பர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. வானத்தூதர் போகிறாங்க, சொல்கிறாங்க, உடனே அவனுங்க கிளம்புறானுங்க, வந்து வராங்க, பார்க்குறாங்க, மரியாளையும் சூசியப்பெரும் பார்க்குறாங்க. ஆனால் ஞானிகள் வரும்போது சூசியப்பெரு இல்லை, பிக்சரில் இல்லை. ஏதோ வாங்க போயிட்டாரா தெரில, பாவம், கடைக்கு ஏதோ போயிட்டாரான்னு தெரில. ஆனால் சூசிபர் இருக்க மாட்டார். ஆனால் ஞானிகள் இருக்கும்போது சூசிபர் இருப்பார். அப்புறம் இவங்க வந்து என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் திரும்பி போகும்போது ரொம்ப ஜாலியாக ஆடி பாடி, அதில் இருக்கும், அவர் மகிழ்ந்து ஆடி பாடி திரும்பி சென்றதாக இருக்கும். ஆனால் ஞானிகளுடைய அந்த ட்ராவல் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், பிகாஸ் இட்ஸ் another stage, the level of the characters being introduced in the gospel. அவங்களுடைய லெவலில், அவங்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்னில் அவங்க போகிறாங்க. they were in search of, கண்டிப்பாக from the east there is a star. ஒரு மீட்பர் வந்திருக்கிறார், ஒரு மெசியா வந்திருக்கிறார், அவர் கண்டிப்பாக வந்து பேலஸில் தான் பிறந்திருக்கணும். அதனால they go straight there. The conception, the idea, the thinking, high level. So their movements also were focused to that direction. அந்த கான்ட்ரி ஷெப்பர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக அவங்க கரெக்டாக போனாங்க. பார்த்தீங்களா, அவங்க லைனில் அவங்க தெளிவாக இருந்தாங்க. ஸோ திஸ் பீப்புள் வேர் இன் சர்ச் ஆஃப் I think this wise men, they represent us. கொஞ்சம் படித்தவங்க, கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க, கொஞ்சம் அறிந்தவர்கள், உலகை அறிந்தவர்கள், மற்றவர்களை அறிந்தவர்கள். ஓகே, அப்படி வச்சுக்கலாம். So there was a moment in the life of the wise man, but there was no movement in the life of Herod. அவன் தனது கோட்டையை விட்டு வெளியே வரவில்லை. அங்கேயே தான் சுற்றி வரான், கூட்டி போட்ட பூனை மாதிரி. He discusses with the
priests and then all the others. Where is it? How is it? And then he discusses with the wise men when it had happened, how it had happened. அப்புறம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஒருபாடு again he tells them, come back here. If you come back, only I may go and see him or worship him. There was no movement. So which means the fixed mind gets stagnated. It never moves out. It never moves out. But the wise men understood, and then they carried out their journey. Again, if you are in search of God, if you want to see God, if you want to experience God, God alone can help you, my dear sisters, brothers and fathers. God alone can help us. Again the star appears, symbolizing God. If you want to reach me, I should be the way. Again it leads. Then they come. What is quite interesting is, after sharing their experiences with Mary, and definitely there would have been others also, then what happens? No, here is my point. In our lives, we have to share our experiences to God. It doesn't mean God he doesn't know what is happening to me or to you, but you have to share. You have to tell the stories. What is your life? How is your life? How you are moving? What are all the challenges? What are your difficulties, problems? You have to share. In other words, you must make Mary to reflect about what are all the things that you are telling her. மரியாள் இதையெல்லாம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து வந்தார்னு இருக்கும். முதல்ல எண்ணினார், இதை எங்கனமாகும் என்று எண்ணினார்னு இருக்கும். ஆனால் கடைசியில் இதையெல்லாம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து வந்தார். My dear sisters, brothers and fathers, you must disturb Jesus. You must disturb Mary through your stories, through your sharing. You must make them to think of you, to think of your mission. Your mission means your activities, your commitment. You should shake them. I should shake them. I think this is the core of the celebration, Christmas. Otherwise it is, it comes and goes, year by year. Last year also we gathered together. We must have the courage to tell our stories. What are all the experiences that we have? Tell, share, and disturb Jesus, disturb Mary. If that is the case, we will go back by a different route. அவர்கள் எச்சரிக்கப்பட்டு வேறு வழியாக தங்கள் நாடு திரும்பினர். I think that is the whole purpose of Christmas. There should be a change in our attitude. There should be a change in our understanding. There should be a change in our inner core,
inner core, the inner castle. Inner castle. So therefore I wish you all, it is not enough you prepare your communities, your houses with the stars, with the decorations, your parishes or your NPMs or your institutions. Please prepare your inner castle. Inner castle. அதுக்கெல்லாம் டெக்கரேஷன்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. டெக்கரேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை. Be as you are. As a simple soul. Simple soul. Don't cover it up. Don't cover it up. Don't cover it up. Present yourself. Present yourself. The rest would be taken care. The direction would be given to you. The right direction. The right direction. So while thanking you once again for your coming together, and then once again thanking you for all your good works that you are doing, I wish you all a meaningful Christmas. Happy Christmas and prosperous New Year. Thank you. Thank you, Your Excellency. May your words strengthen our faith and deepen our unity as one family in Christ. Gratitude is a beautiful melody of the heart. It reminds us that every event is made possible not by one person but by many hands, many hearts and much love. To express our collective gratitude, I invite Betuvalam Vicariate to present the word of thanks. Let us listen with appreciation and carry the spirit of thanksgiving forward. அன்பு நிறைந்த அருமையான தெய்வத்தின் அன்பு பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் இதய நிறைந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். அனைத்தையும் படைத்து அந்தரத்தில் தொங்கவிட்டார் யோபு கூறினார். அந்த கடவுளின் படைத்தபோது சொன்னார், அனைத்தும் அழகாக இருக்கிறது, அருமையாக இருக்கிறது என்ற அந்த தெய்வம் இன்று அவருடைய நித்திய திட்டத்தில் சபை உரையாளர் 3வது அதிகாரம் 1 முதல் 11 வசனத்தில் 28 காலங்களை குறிப்பிடுகின்றார். அந்த காலத்தின்படி இன்று நம்மை ஒருங்கிணைத்து இந்த ஜூபிலி நிறைவு ஆண்டில் இந்த நிகழ்வுக்கு ஒன்று சேர்த்த கடவுளுக்கு இதயம் நிறை நன்றிகள். இறைவனின் நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நித்திய திட்டத்தை அவர் ஏசாயா 61வது அதிகாரத்தை மேற்கோளாக காட்டி திரு விவிலியத்தை திறந்து வெளிப்படுத்தியதை போன்று திருப்பாடல் 119 176வது வசனம் காணாமல் போன ஆட்டை கண்டுபிடியும் என்ற வசனத்தின்படியே நாம் இயேசுவையும் தேவதாயையும் நாம் தொந்தரவு கொடுத்து நாம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை தேடி செல்ல வேண்டும் என்று நமக்கு செய்தி தந்த நமது அன்பு ஆயருக்கு இதய நிறை நன்றிகள். ஞாயிற்றுக்கிழமை திருப்பலிக்கு செயின்ட் தாமஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் சென்றிருந்த போது வியப்படைந்தேன். அங்கே ஆயருடைய நற்பண்புகளை கூறி உறவோடு எளிமையோடு அன்போடு மிகவும் நேர்மையாக நுணுக்கமாக பணி செய்து வருகிற ஆயருக்காக அங்கே ஜெபித்தார்கள். வியந்து போனேன். நன்றிகள் பல. ஒரு ஆயர் ரோமையர் 13வது அதிகாரம் 1வது வசனம், ஆளும் அதிகாரம் அன்பு தெய்வத்தால் கொடுக்கப்பட்டு நமக்கொரு அன்பு ஆயரை தந்த கடவுளுக்கும் நன்றி. இப்போது இலக்கு நோக்கி செல்ல நமக்கு பணித்தார்
சேர்ந்து பணி செய்வோம். இயேசுவின் கரங்களாக கால்களாக என்று கூறி நன்றி மீண்டும் கூறுகிறோம். மேதகு ஆயரோடு இணைந்து பணி செய்கிற முதன்மை குரு அவர்களுக்கு ஆரோனும் மோசேயும் இணைந்து பணி செய்தார்கள். செங்கடலை கடந்தார்கள். மக்களை பாலும் தேனும் பொழியும் கானான் தேசத்திற்கு அழைத்து சென்றார்கள். இன்னல்கள் இடையூறுகள் சந்தித்தாலும் பாலை நிலத்தை கடந்தார்கள். அதுபோன்று இணைந்து செயல்படுகிற எங்கள் முதன்மை குரு மேதகு ஜான் நிக்கோலஸ் அவர்களுக்கும் எங்கள் இதயமார்ந்த நன்றிகளை கூறிக்கொள்கின்றோம். மோசையோடு இணைந்து பணி செய்தார்கள். அன்பு தெய்வம் நசரேயனாகிய இயேசுவோடு சீடர்கள் இணைந்து பணி செய்தார்கள். அந்த பணியை நமது வேலூர் மறை மாவட்டத்தில் இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற கியூரியா ரெவரண்ட் ஃபாதர்ஸ் அனைவருக்கும் நாங்கள் இதயமார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றோம். திருப்பாடல் 87 6வது வசனத்தில் யார் எங்கே பிறக்க வேண்டும் என்று பதிவேட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபோன்று நமக்கு நல்ல ஆயர்களோடு இணைந்து பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து குருக்களுக்கும், அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய துறவியர் பேரவையை பிரசிடெண்டாக இருந்து வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ரெவரண்ட் ஃபாதர் லூர்து செல்வம் அவர்களுக்கும் எங்கள் இதயமார்ந்த நன்றியை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திறமையாக ஆயராக இருந்து எங்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்பு தந்தையே, உங்களுக்கும் உங்களோடு இணைந்து இங்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றோம். ரோமையர் 8வது அதிகாரம் 1வது வசனம், கடவுளின் ஆவியால் இயக்கப்படுகிறவர்கள் நிச்சயமாக இயேசுவின் கரங்களாக கால்களாக செயல்படுவார்கள். இந்த மறை மாவட்டத்தில் 8 விகாரியேற்றில் நிர்வாகிகளாக இருந்து அழைக்கப்பட்ட மக்களை ஒருங்கிணைத்து வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற 8 விகாரியேட் நிர்வாகிகளுக்கும் அவர்களோடு இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றிகள் கூறிக்கொள்கின்றோம். திருப்பாடல் 139 16வது வசனத்தில், தாயின் கருமுளையிலேயே உள்ளுறுப்புகளை கண்டவர் நானே என்று கூறிய தெய்வம் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு 8 விகாரியேற்றிலும் வந்து இங்கு தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி நம்மை மகிழ்வித்த அனைத்து செல்வங்களுக்கும் அருள் சகோதரிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதிலும் சிறப்பாக வேலூர் மறை மாவட்ட துறவியர் பேரவை நிர்வாகிகளுக்கும் இங்கு வந்திருக்கிற அனைவருக்கும், இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற விண்ணரசி மீடியா மற்றும் நிறைய வேலைகளை மார்த்தாவை போன்று மறைமுகமாக செய்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். இறுதியாக, உங்கள் கைகளில் ஒரு குழந்தை இயேசு தவழ்கின்றார். லூக்காஸ் 1:26வது வசனம் 2026 லூக்கா 1:26 கப்ரியேல் வானதூதர் தேவதாக்கி மங்கள வார்த்தை கூறிய அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய இதயத்தில் எப்போதும் ஒலிக்கட்டும். இதயத்தில் வாழ துடிக்கிற இயேசு திருவெளிப்பாடு 13:18வது வசனத்தில் திருவெளிப்பாடு 13:18வது வசனத்தில் 666 பற்றி புரிந்து கொள்ள ஞானம் வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். நாம் என்று ஆயிருக்கிறோம். நம்முடைய கத்தோலிக்க திருச்சபை நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை தருகிறது. 67% மத உரிமை பறிக்கப்பட்டு விட்டது. நாம் இந்த காலகட்டத்தை புரிந்து கொண்டு
இயேசுவின் உப்பாக ஒளியாக வாழ நாங்கள் ஆயரோடும் தல திருச்சபையோடும் இணைந்து செயல்படுவோம் என்று இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்கிறோம். இந்த மறைசாட்சி தேவசகாயம் பிள்ளை நான் பிறந்த ஊரில் வித்தாக அவர் குருசடியில் பாத்திமா குருசடியில் கட்டி போட்டு இழுத்து சென்றவர் உங்கள் கரங்களிலும் தவழ்கிறார். யாரை நான் அன்பு செய்கிறேனோ அவர்களை கண்டித்து தண்டித்து திருத்தி ஒரு நாள் பிலிப்பியர் 3:20 விண்ணகம் தாய் வீடு நமக்கு தருவார், நிச்சயமாக தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இணைந்து பணி செய்வோம். அனைவருக்கும் நன்றிகள் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இறை வார்த்தைகளை கூறி நன்றி உரையாற்றிய வேட்டவளம் விகாரட்டை சார்ந்த அருமை சகோதரிக்கு மிக்க நன்றி. Thank you everyone for your participation, your joy and your cooperation and your energy which kept this celebration truly alive. May the spirit of Christmas stay with you long after the lights are switched off and the decorations are taken down. Go home with smiles, with peace in your heart, and maybe the joy may fill your communities. Thank you for your presence, dear fathers, brothers, sisters. Now let us rise for பாப்பரைப்பன். உங்கள் கைகளிலே இருக்கிற குழந்தை இயேசை ஒருவரோடு ஒருவர் பகிர்ந்து உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் பகிர்ந்து கொள்ள சொல்லி நம்முடைய சகோதரி அவர்கள் உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறார். அனைவரும் உணவருந்துவிட்டு செல்லும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறார். உங்களோடு இணைந்து உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிற ஓட்டுநர்கள் அனைவரும் இதில் முழுமையாக பங்கெடுத்து நமது அன்பை பகிர்ந்து செல்லும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். பாப்பிரைப்பன். ரோமை ராஜபூமனே நமோ நமோ, ரோமை ராஜபூமனே நமோ நமோ, திருச்சபையின் தலைவராக ஜனித்த மாதவா, திருச்சபையின் தலைவராக ஜனித்த மாதவா, உம்மை நாடி தேடி நமஸ்கரிக்கின்றோம், உம்மை நாடி தேடி நமஸ்கரிக்கின்றோம். ரோமை ராஜபூமனே நமோ நமோ, ரோமை ராஜபூமனே நமோ நமோ. அனைவருக்கும் நன்றி, அனைத்திற்கும் நன்றி. தொடர்ந்து ஒருவருக்காக ஜெபிப்போம்.